رمضان کا پہلا جمعہ، پہلے جمعے کا روزہ آپ سب کو مبارک ہو۔ جیسے کہ رمضان مبارک چل رہا ہے، اللہ پاک آپ کی عبادتیں قبول کرے۔ آج جمعے کا دن ہے اور ہر جمعے کے دن ہم ویکلی ہوراسکوپ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ ویکلی ہوراسکوپ فروری کے آخری ہفتے پر مبنی ہے، یعنی 20 فروری 2026 سے لے کے 28 فروری 2026 تک۔ یہ ہفتہ علمی حوالے سے بڑا مبارک ہے، معاشی حوالے سے اسباب پیدا کرے گا۔ جتنا ہو سکے خود کو مطمئن رکھیے گا، پرسکون رکھیے گا۔ اگر کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کو بڑا فائدہ دلائے گا۔ لیکن اس سے پہلے جیسے کہ آج جمعے کا دن ہے اور رمضان کا پہلا جمعہ ہے، یہ عبادتوں کا دن ہے، معاشی اور مالی حوالے سے اسباب بھی پیدا کرتا ہے۔ آج ناد علی ناد علی ناد علی مظرہ العجائب 207 مرتبہ پڑھ کے افطاری سے پہلے اپنی دعا مانگنا تمام دعاؤں کو غیبی امداد کے ساتھ قبول کروائے گا، کیونکہ رمضان کے پہلے جمعے کا روزہ بہت ہی مبارک ہوتا ہے۔ اور جو انسان رمضان کے پہلے جمعے کے روزے کو افطار کرنے سے پہلے اللہ کی دربار میں اپنی دعا پیش کرتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ آج سورہ رحمان سننا بہت مبارک ہوگا، سورہ یاسین سننا یا پڑھنا بہت مبارک ہوگا۔ آج سفید لباس پہننا بہت مبارک ہوگا۔ یہ پورا ہفتہ سفید لباس پہنا کریں تو وہ آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ اس پورے ہفتے کا جو صدقہ ہے وہ بھی سفید چیز کا ہے۔ ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، روزہ کھولتے وقت جو انرجی آپ کے وجود پہ حاوی ہوگی وہی انرجی پھر آنے والے سال میں آپ کو غیبی اسباب دلائے گی۔ روزہ کھولتے وقت آپ عبادت میں رہیں گے، پرسکون رہیں گے، حاضر دماغ رہیں گے تو بہت مبارک ہوگا۔ اگر روزہ کھولتے وقت آپ اسکرین کے ساتھ جڑے رہیں گے یا تلی ہوئی چپچپی چیزیں یا باہر کے بیکری آئٹمس کھائیں گے تو وہ آپ کے وجود میں نیگیٹو انرجی پیدا کریں گے، جس کی وجہ سے آپ پھر چڑچڑپن میں مبتلا ہو سکتی ہیں۔ آپ کی غذا، آپ کے فیصلے، آپ کے آس پاس کا ماحول آپ کے نصیب پہ گہرا اثر ڈالتا ہے۔ یہ رمضان جیسے کہ الہامی رمضان ہے، اس کی ابتدا بھی سورج گرہن سے ہوئی ہے اور اس کے بیچ میں ایک چاند گرہن بھی لگے گا۔ تو کوشش کر کے ابھی سے ہی آپ پانی زیادہ پینا، پانی اپنے ساتھ رکھنا اور سحری کے وقت دہی کا استعمال کرنا بہت ہی مبارک ٹھہرے گا آپ کے لیے۔ اور روزہ افطار کوشش کریں کھجور سے کریں اور پانی سے کریں۔ اس وقت سورہ فلق اور سورہ ناس دم کرتے ہیں تو جتنی بھی نیگیٹو انرجی ہے جو آنے والے سال میں اثر کرے گی یا پچھلے سال میں اگر آپ پہ اثر کیا ہوگا تو وہ فوراً ختم ہو جائے گی، ایک حصار قائم ہوگا جس کی وجہ سے آنے والے کام بہت ہی مبارک ہوں گے۔ روزہ کھولنے سے پہلے جیسے کہ آج جمعے کا روزہ ہے، اپنی پیشانی پہ اللہ کا نام لکھیں اور پھر یا رحیم ہو یا رحیم یا اللہ ہو یا کریم 108 مرتبہ پڑھ کے اپنی دعا اللہ کی دربار میں پیش کریں تو غیبی امداد کے ساتھ آپ کی مرادوں کو پرواز ملے گا۔ وہ میری بہنیں جو شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، آج روزہ افطار کرتے وقت ناد علی کو 108 مرتبہ پڑھتی ہیں، یعنی افطار کے فوراً بعد یا افطار سے کچھ وقت پہلے ناد علی کو 108 مرتبہ پڑھ کے اپنی دعا مانگیں گی تو انشاءاللہ ان کی مراد پوری ہو جائے گی۔ وہ میرے بھائی جو رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، وہ 108 مرتبہ ناد علی پڑھ کے کھجور پہ کھائیں گے تو مولا پنجتن پاک کے سکے ان کا رکا ہوا کام بہتری کی طرف جائے گا۔ ہاتھ میں دولت اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے بڑھے گی۔ جیسے کہ یہ ہفتہ فروری کا اختتام ہے اور فروری کے اختتام میں الہامی اور معاشی حوالے سے اسباب مشتری کے یوگ سے ملیں گے، یعنی مشتری کی وجہ سے پیسہ تمام بروج کے لیے پیدا ہوگا، آپ کے کاموں میں آسانیوں کے راستے ہموار ہوں گے۔ تبھی جتنا ہو سکے یہ پورا ہفتہ واک پہ جانا، پازیٹیو رہنا، کچھ دیر پانی میں اپنے پاؤں ڈالنا دوپہر کے وقت یا رات کے وقت آپ کے لیے بڑا مبارک ہوگا۔ چڑچڑپن اور غصے سے دوری اختیار کرتے ہیں، لال لباس پہننے سے دوری اختیار کرتے ہیں، ہر کسی کو آئینہ دکھانے سے دوری اختیار کرتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ پرانے ساتھی بھی اس ہفتے میں پلٹ کے آئیں گے، رکے ہوئے کام بھی اس ہفتے میں بہتری کی طرف جائیں گے، کیونکہ یہ ہفتہ الہامی طاقتوں کا ہفتہ ہے۔ اس ہفتے کا صدقہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں سفید چیز کا ہے، تو حسب توفیق چاول یا آٹا لے کے کسی مستحق کو دے دیں، اللہ تمام نحس چیزوں سے نظر بد سے آپ کو دور کرے گا۔ اس ہفتے کا جو خاص اسم اعظم ہے وہ یا رحیم ہو یا رحیم ہو یا اللہ ہو یا کریم 27 مرتبہ ہے۔ جہاں بھی قدم اٹھائیں 27 مرتبہ یہ اسم اعظم پڑھ کے جائیں، فتح و کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ برج ایریز والوں کا یہ ہفتہ بڑا اہم ہے کیونکہ الہامی طاقتوں کے ساتھ آپ کو یوگ ملے گا، کاموں میں آسانیوں کے اسباب پیدا ہوں گے۔ اس ہفتے سفید لباس پہننا، حاضر دماغ رہنا، مطمئن رہنا، پرسکون رہنا، میٹھی زبان کو قائم رکھنا آپ کو کوئی بڑا فائدہ حاصل کروائے گا۔ جتنا ہو سکے اس ہفتے بیکری آئٹمس کم کھائیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کو خریدنا چاہتے ہیں تو بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا، بس جلد بازی سے بچنا ہے۔ جلد بازی سے بچیں گے، غصے سے بچیں گے، تلخ کلامی سے بچیں گے تو فائدے آپ کے قدموں میں رہیں گے۔ غصہ اگر آپ پہ حاوی ہوگا تو
تو آنے والا فائدہ کب نقصان میں بدلے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ 2 بڑی خوشیاں اس ہفتے میں آپ کو ملنی ہیں، محبت کی خوشی اور دولت کی خوشی، لیکن وہ حاصل تب ہوگی جب میٹھی زبان قائم ہوگی، ہر کسی پہ غصہ نہیں کریں گے اور فزیکل ایکٹیویٹیز میں خود کو مصروف کریں گے۔ ان کا بھی نیام کلر کا سفید چیز کا، اور اس میں زیادہ پتہ سکیم دے سکتے ہیں۔ فیروزہ پتھر روحانی مدد کا پتھر ہے، غیبی امداد کا پتھر ہے۔ تبھی جس بھی انسان کے ہاتھوں میں دولت نہیں ٹکتی، جس بھی انسان کے کام نہیں ہوتے، تو ہمارے آباء و اجداد رمضان کی راتوں میں فجر کے وقت فیروز پتھر پر خاص اسم اعظم دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیتے۔ اللہ کے فضل سے جو بھی یہ رمضان میں پڑھا ہوا فیروزہ پہنتا، اللہ کے فضل سے اس کے ہاتھوں سے کبھی دولت کم نہ ہوتی، اس کا ہاتھ پیسوں سے بھرا رہتا، دولت کے اسباب اس کے ساتھ ساتھ ہوتے۔ بس اس رمضان میں پڑے ہوئے فیروزے کو سن فنگر میں پہنا جائے اور روز صبح اٹھ کے یا ربے یا ربے یا ربے یا رحمان 27 مرتبہ اس پتھر پہ پورا سال دم کیا جائے، تو اللہ کے کرم سے دولت بڑھانے کی طاقت یہ پتھر پورا سال اپنے وجود میں قائم رکھے گا، اس کے بگڑے ہوئے کام بھی بہتری کی طرف جاتے۔ تبھی اس پتھر کو رمضان میں پڑھا ہوا دولت بڑھانے والا پتھر کہا جاتا ہے۔ آج کل اور پرسوں اگر آپ مہربان اسٹون سے یہ رمضان میں پڑھا ہوا اسم اعظم دم شدہ یہ دولت بڑھانے والا فیروزہ پتھر لیں گے، تو اس کے ساتھ آپ کو 2026 کا مہربان کیلنڈر فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ آفر صرف 3 دن کے لیے ہے۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ mehrabanli.com پہ آئیں اور یہ اسم اعظم دم شدہ رمضان کی راتوں میں پڑھا ہوا فیروزہ پتھر حاصل کریں۔ ٹورس والوں کا یہ ہفتہ الہامی ہفتہ ہے، آپ کی دعاؤں کی قبولیت کو معراج ملے گی۔ جتنا ہو سکے اپنی پیشانی پہ اللہ کا نام لکھ کے دن کا آغاز کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ صبح کے آغاز میں اگر آپ مطمئن ہو کے کسی بھی چیز پہ فوکس کریں گے تو وہ چیز آپ کے لیے اسباب پیدا کرے گی اور آپ کی طرف متوجہ ہوگی، کیونکہ یہ ہفتہ الہامی طاقتوں سے جڑا ہے۔ آپ کی مرادیں پوری ہوں گی، آپ کے کام آسان ہوں گے، لیکن غصہ اور چڑچڑاپن بھی آپ پہ حاوی ہو سکتا ہے۔ یاد رہے حاضر دماغ رہیں گے اس ہفتے تو بڑا فائدہ آپ کے قدموں میں آئے گا۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھائیں گے تو بہتر رہے گا۔ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کو خریدنا چاہتے ہیں، کوئی رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، کسی کو دل کی بات بتانا چاہتے ہیں، کسی بڑے سفر کو جانا چاہتے ہیں، تو یہ ہفتہ بڑا اہم اور مبارک ہے۔ ڈارک کلر ہفتے کم پہنیں، ہاتھ میں چاندی پہنتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ گلاب کا پھول اپنی جیب میں رکھتے ہیں، پاکٹ میں رکھتے ہیں، امام صاحب بنا کے اس کو بازو پہ باندھ لیتے ہیں ان کی پنکھڑیوں کو، تو یہ نیگیٹو انرجی سے بھی دور رکھے گا اور جہاں جائیں گے توجہ کا مرکز بھی ہوں گے۔ ان کا بھی نیام کلر کا سفید چیز کا، اور اس میں زیادہ پتہ سکیم دے سکتے ہیں۔ برج جیمنی والوں کا یہ ہفتہ روحانی بھی ہے لیکن نظر بد کے اثرات بھی آپ پہ حاوی ہو سکتے ہیں۔ تبھی کوشش کر کے ہرمل کی دھونی اگر آپ آج دیتے ہیں تو بہت مبارک ہوگا مغرب کے بعد۔ ڈارک کلر ہفتے کم پہنتے ہیں تو بہتر ہے۔ چاندی پہنتے ہیں ہاتھ میں تو بہت مبارک ہے۔ اگر آپ پائل پہنتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ پرندوں کو اناج کھلانا، پرندوں کو پانی پلانا اور چونٹیوں کو شکر کھلانا اس ہفتے کے لیے بڑا اہم اور مبارک ثابت ہوگا۔ ان سے نیگیٹو انرجی اور نظر بد آپ کو نہیں لگے گی۔ یہ ہفتہ انویسٹمنٹ کے لیے آپ کے لیے مبارک تو ہے، لیکن آپ کسی جلد بازی یا دل والے فیصلے سے کوئی نقصان کھا سکتے ہیں۔ اپنے دل کو قابو رکھیں، فیصلوں پر دل کو حاوی ہونے نہ دیں۔ ایموشنل چیزوں سے بچیں گے تو ترقی اور کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے بستر کو سفید رکھتے ہیں، پانی اپنے ساتھ رکھتے ہیں یا سرہانے تھوڑا سا پانی رکھ کے سوتے ہیں تو یہ الہامی طاقتوں کے ساتھ آپ کو جوڑے گا۔ انویسٹمنٹ کے لیے بھی یہ ہفتہ مبارک ہے، بشرط دل سے نہیں دماغ سے کی گئی ہو۔ ان کا بھی نیام کلر کا سفید چیز کا، اور اس میں زیادہ پتہ سکیم دے سکتے ہیں۔ برج کینسر والوں کا یہ ہفتہ کسی چیز کو جنم دے گا، کاموں میں آسانیوں کو جنم دے گا، اسباب پیدا کرے گا، پرانے دوست آپ کی طرف متوجہ کرے گا۔ تبھی اس ہفتے میں آپ چاندی پہنے، حاضر دماغ رہیں۔ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو بڑا فائدہ آپ کے قدموں میں آئے گا۔ اس ہفتے پھل سبزیاں زیادہ کھاتے تو مبارک ہے۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھاتے یا نہیں کھاتے تو بہت مبارک ہے۔ جلد بازی سے بچیں، غصے سے بچیں۔ جتنا آپ غصے پہ قابو رکھیں گے اتنا بڑا فائدہ آپ کے قدموں میں آئے گا۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھانے کے ساتھ ساتھ ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں، باہر کے کھانے آپ کو اپنی طرف متوجہ کریں گے، اس سے آپ کو بچنا ہے۔ گھر کا پکا ہوا کھانا چاہے وہ دال روٹی ہی کیوں نہ ہو وہ آپ کو فائدہ دے گا، لیکن اگر باہر کی چیزیں آپ کھائیں گے تو وہ چڑچڑاپن اور نیگیٹو انرجی خصوصاً آپ کو ایموشنل بنائیں گے۔ ابھی زیادہ ایموشنل ہونا آپ کو نقصان دے گا۔ آپ کا یوگ شروع ہے، آپ کا علم شروع ہے، آپ کا اچھا وقت شروع ہے، مشتری کے اسباب آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے ایموشنل فیصلے آپ کی ترقی کو روک سکتے ہیں۔ اس لیے روز واک پہ جائیں، پانی زیادہ پئیں،
तो ये हफ्ता बड़ा ही मुबारक होगा। और काला टीका जहाँ भी जाएं पाँव की एड़ी पे लगा के जाएं तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके करीब नहीं आएगी। इनका भी नियम कलर का सफ़ेद चीज़ का, और इसमें ज़्यादा पता की बता सकते हैं। मरजान पत्थर मुसलसल अल्लाह के रसूल पे दुरूद भेजता है, तभी इस पत्थर को पहनने वाला जब भी अपने हाथ में पहन के कोई भी दुआ मांगता है तो वो दुआ उसी वक्त फौरन कबूल हो जाती है। इस पत्थर को मुकद्दर का पत्थर कहते हैं, दुआओं की कबूलियत का पत्थर कहते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये पत्थर जन्नती पत्थरों में से है, तभी ये पत्थर मुसलसल हम पे दुरूद भेजता है, और जो इंसान इसको पहन के दुआ मांगता है तो उसकी दुआ उसी पल फौरन कबूल हो जाती है। आज कल और परसों अगर आप मेहरबान स्टोन से ये मरजान पत्थर लेंगे तो इसके साथ ये 2026 का मेहरबान कैलेंडर आपको फी सबिलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये ऑफर सिर्फ 3 दिन के लिए है। वो लियो वालों का ये हफ्ता बड़ा अहम और मुबारक है। इल्मी हवाले से असबाब पैदा होंगे, रूहानी हवाले से असबाब पैदा होंगे, आपके रुके हुए काम अल्लाह के फजल से फिर से रवा होंगे। आपकी ज़िंदगी में दोस्त आएंगे जो आपकी मदद करेंगे, जिनके तवज्जुह से आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। बस डार्क कलर सबसे कम पहने, लाइट कलर ज़्यादा पहने, पानी अपने आसपास रखें और रोज़ वॉक पे जाने की आदत को कायम रखें। लाल मिर्च सबसे कम खाते हैं, अगर काला मिर्च खाते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन लाल मिर्च खाने से, चिपचिपी तली हुई चीज़ें खाने से थोड़ी सी दूरी इख्तियार करें। और ज़्यादा मीठी चीज़ें या ज़्यादा नमकीन चीज़ें भी कम खाएं, फल सब्जियाँ ज़्यादा खाएं और वो चीज़ें खाएं जो नॉर्मल हो, ज़्यादा स्पाइसी ना हो। तो इनसे नेगेटिव एनर्जी और जो इमोशनल फैसले हैं वो आपसे दूर होंगे। ये हफ्ता किसी ऐसी खुशी से भी आपको मिलाएगा जिनमें खूबसूरती भी है और जहनी सुकून भी है, यानी मोहब्बत वाला कोई करीब आएगा, कामों में आसानियों के असबाब भी पैदा होंगे। तभी जितना हो सके इस हफ्ते में गुस्से पे काबू रखें और वॉक पे जाने के साथ साथ नादेली को रात को 27 पढ़ के सोया करें। इनका भी नियम कलर का सफ़ेद चीज़ का, और इसमें ज़्यादा पता की बता सकते हैं। बुर्ज विर्गो वालों का ये हफ्ता खुशियों का हफ्ता है। आपको दौलत मिलेगी, आपको इल्म मिलेगा, आपके कामों में आसानियों के असबाब पैदा होंगे, क्योंकि ये फरवरी का हफ्ता आखिरी जाते जाते आपको दौलत या किसी मोहब्बत वाले का साथ दे के जाएगा। इस हफ्ते में आप हाजिर दिमाग रहिएगा, डार्क कलर कम पहनिएगा, हाथ में चांदी पहनिएगा, बहुत मुबारक होगा। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी चीज़ को खरीदना चाहते हैं तो कोई बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में आएगा। भाई जल्दबाजी से बचें, गुस्से से बचें, तल्ख कलामी से बचें। आपका इमोशनल फैसले करना ही आपको नुकसान की तरफ रागिब करता है। अभी प्रॉपर्टी खरीदना बहुत मुबारक साबित होगा, कहीं किसी सफ़र को जाना बड़ा मुबारक साबित होगा। वक्त को मैनेज करना, एक चीज़ को बार बार दोहराना आपको किसी परेशानी में मुब्तला करेगा। वक्त तो जितना मैनेज करेंगे उतना बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में आएगा। सारी चीज़ें आपके इख्तियार में होंगी, लेकिन बाज़ मरतबा सही जगह सही बात ना करना या वक्त को मैनेज सही तरह ना करना आपको किसी नुकसान में मुब्तला कर सकता है। मसूमी मिठा तत्व कम खाते हैं तो बहुत ही मुबारक है। इनका भी नियम कलर का सफ़ेद चीज़ का, और इसमें ज़्यादा पता की बता सकते हैं। वो लिब्रा वालों का ये हफ्ता तरक्की और कामयाबी का हफ्ता है। इल्मी हवाले से असबाब पैदा करेगा, तभी इस हफ्ते हाजिर दिमाग रहें, मुस्तकिल मिजाज रहें, जल्दबाजी से बचें, गुस्से से बचें। डार्क कलर कम पहने, लाइट कलर ज़्यादा पहने तो बहुत मुबारक है। हाथ में चांदी पहनते तो बहुत मुबारक है। कुछ देर नंगे पाँव ज़मीन पर चलते तो बहुत मुबारक है। बिजनेस के हवाले से सोचते हैं और लोगों से मिलते हैं जो बिजनेस को तरक्की देते हैं या जिनके पास बिजनेस के आइडियाज़ हैं, सुने समझें और वक्त आने पर कोई बड़ा फैसला करें तो इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में आएगा। 2 बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिख रही हैं। मोहब्बत राज भी है, इल्म राज भी है, और दौलत के असबाब भी आपके जायचे से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। बस जितना हो सके ज़बान को मीठा रखें, हाजिर दिमाग कायम रखें तो फतेह और कामयाबी आपके साथ होगी। इल्मी और माशी हवाले से 2 बड़ी खुशियाँ आपको हासिल होनी हैं, क्योंकि ये हफ्ता आपको दुआओं की कबूलियत का रास्ता दिखाएगा और योग मिलेगा, इल्म मिलेगा। कुछ ऐसे साथी आपकी ज़िंदगी में आएंगे जिनसे तरक्की के असबाब पैदा होंगे। बस जल्दबाजी और गुस्से पे काबू रखें। इनका भी नियम कलर का सफ़ेद चीज़ का, और इसमें ज़्यादा पता की बता सकते हैं। बुर्ज स्कॉर्पियन वालों का ये हफ्ता तहकीक का हफ्ता भी है। डॉक्यूमेंट्रीज देखना, ज़्यादा इल्मी लोगों से मिलना, किताबें पढ़ना आपके लिए बड़ा फ़ायदा देगा, क्योंकि अभी कुछ इमोशनल गलतियों में आप जुड़ते हुए दिख रहे हैं। याद रहे तजुर्बाती फैसले करेंगे तो ज़िंदगी खूबसूरत होगी, जल्दबाजी में फैसले करेंगे तो परेशानियों के रास्ते बिछेंगे। डार्क कलर सबसे कम पहने, लाइट कलर ज़्यादा पहने, पानी अपने साथ रखें, हाथ में चांदी पहने या पाँव में पायल पहने तो बहुत ही मुबारक होगा। जितना हो सके मूड को अच्छा रखें, सुने ज़्यादा बोलें कम। ये ज़बान ही अभी आपकी दौलत को बढ़ा सकती है, कामों को बिगाड़ भी सकती है। ज़बान जितनी काबू में होगी दुनिया उतनी आपके कदमों में होगी। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाने के साथ साथ कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो कोई बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में आएगा। बस नमकीन चीज़ें और ज़्यादा मीठी चीज़ें सब कम खाएँ।
इनका भी नियाम का हद सफेद चीज का और इसमें आदम पतस की महते सकती हैं। सुर्ख अकीक हमेशा मासूमीन और बुजुर्गान दीन अपने सीधे हाथ की शम्स वाली उंगली में पहना करते थे, क्योंकि ये पत्थर मुसलसल अल्लाह का शुक्र करता रहता है। और इस पत्थर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये पहनने वाले की नेमतों को बढ़ाता है। हर आने वाली मुसीबत अगर इंसान की जिंदगी में आने वाली होती है तो ये खुद पे ले लेता है, टूट जाता है, लेकिन इंसान की अल्लाह के करम से हिफाजत करता है। आज कल और परसों अगर आप मेहरबान स्टोन से ये सुर्ख अकीक लेंगे तो इसके साथ ये 2026 का मेहरबान कैलेंडर आपको फी सबिलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये ऑफर से 3 दिन के लिए है। बुर्ज सजिटेड वालों का ये हफ्ता तहकीक का हफ्ता भी है, इल्म का हफ्ता भी है, कामों में आसानी के असबाब भी पैदा करेगा। इस हफ्ते नींद पूरी कीजिएगा, जितनी नींद आपकी अच्छी होगी उतना काम आपका खूबसूरत होगा। इल्मी हवाले से, माशी हवाले से आपकी ज़िंदगी में असबाब आएंगे, बस जल्दबाजी से आपको बचना है। जितना जल्दबाजी से बचेंगे उतना तरक्की के असबाब आपके साथ साथ होंगे। डार्क कलर हफ्ते कम पहनते हैं, लाइट कलर ज़्यादा पहनते हैं, लाल मिर्च कम खाते हैं तो आपके लिए बेहतर है। रोज़ शाम को वॉक पे जाते हैं, रोज़ रात को वॉक पे जाते हैं, सुबह के आगाज़ में वॉक पे जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही मुबारक होगा। इस हफ्ते कुछ देर ज़मीन पे बैठ के नाक से बड़ी सांस लेना, मुंह से सांस छोड़ना नेगेटिव एनर्जी को इख्तिताम की तरफ लेके जाएगा और इल्मी हवाले से नया राज आपको देगा। आपके सामने मुनाफिकीन बिल्कुल वाज़ेह होंगे, कौन सच्चा है कौन अपना है। तभी जितना हो सके सुने ज़्यादा, बोलें कम और जल्दबाजी में गुस्सा न करें, क्योंकि नुक्से में कोई नुकसान मिलता हुआ दिख रहा है। इनका भी नियाम का सदका सफ़ेद चीज़ का और इसमें की मैं दे सकती हैं। बुर्ज कैप्रिकॉर्न वालों का ये हफ्ता बड़ा अहम है, बड़ा मुबारक है। कामों में आसानियों के साथ इल्मी योग लेके आएगा, यानी खूबसूरती आप में बढ़ेगी, आपको तरक्की मिलेगी, कुछ दौलत के रास्ते हमवार होंगे। जितना हो सके अपने आप को प्रोफेशनल हवाले से स्ट्रॉन्ग बनाएं। जितने आपके हाथ में दौलत होगी उतना राज आपका कायम होगा। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें हफ्ते कम खाते हैं तो बहुत मुबारक है। जल्दबाजी में फैसले नहीं करते तो बहुत मुबारक है, क्योंकि जल्दबाजी में कोई नुकसान करते हुए दिख रहे हैं, किसी रिश्ते को छोड़ते हुए, किसी काम को बंद करते हुए आप दिख रहे हैं, जिनसे कोई बड़ा नुकसान आपको मिल सकता है। इस हफ्ते चांदी हाथ में पहनना आपके लिए बहुत मुबारक होगा। नजर हसद इस हफ्ते आपको लगती हुई दिख रही है, इसलिए कोशिश करके सुबह और रात को चारों को आयतुल कुर्सी पानी पे दम करके पी लें। अल्लाह पाक तमाम नए चीज़ों से आपको दूर रखेगा। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाने के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी चीज़ को खरीदना चाहते हैं, किसी को दिल की बात बताना चाहते हैं तो ये हफ्ता बड़ा मुबारक साबित होगा। इनका भी नियाम का सफ़ेद चीज़ का और इसमें आदम पतस की मैं दे सकती हैं। बुर्ज अक्वेरियस वालों का ये हफ्ता तहकीक का हफ्ता भी है, इल्म का हफ्ता भी है, कामों में आसानियों के असबाब भी पैदा करेगा। ये पूरा हफ्ता सफ़ेद रंग ज़्यादा पहने तो आपके लिए बेहतर है। मिर्च मसाले कम खाते तो बहुत बेहतर है। हाथ में चांदी पहनते तो बहुत बेहतर है। किसी मेहमान का आना जायजे में दिख रहा है, किसी काम का आसान होता हुआ जायजे में दिख रहा है, किसी दौलत के रास्ते का हासिल होना इस हफ्ते में दिख रहा है। इसलिए कोशिश करके अपने आप को हाजिर दिमाग रखें। आपकी हाजिर दिमागी से 2 बड़े फ़ायदे आपको हासिल होंगे। जल्दबाजी में फैसले करेंगे, सारा दिन स्क्रीन के साथ चिपके रहेंगे तो कोई परेशानी मंजर आम पे आ सकती है। इस हफ्ते किसी बुजुर्ग से झगड़ा भी जायचे में दिख रहा है, इसलिए कोशिश करके जितना हो सके अपनी ज़बान को मीठा करें, हर किसी को आईना दिखाएं। ये हफ्ता आपको राज भी दिलाएगा, इल्म भी दिलाएगा, लेकिन तब जब आप सुस्ती से लड़ेंगे, हाजिर दिमागी पे तवज्जो देंगे और चेहरे पे मुस्कुराहट को कायम करेंगे। इनका भी नियाम का सफ़ेद चीज़ का और इसमें मैं दे सकती हैं। बुर्ज पाइसेस वालों का ये हफ्ता तहकीक का हफ्ता भी है, इल्म का हफ्ता भी है, क्योंकि ये हफ्ता दौलत के रास्ते बिछाएगा। आपके कामों में आसानी के असबाब भी पैदा होंगे। इस हफ्ते डार्क कलर कम पहने, लाइट कलर ज़्यादा पहने, हाथ में चांदी पहने तो बहुत मुबारक है। पायल पहनते हैं पाँव में तो वो भी बेहतर है। इस हफ्ते किसी को राज बताने से दूरी इख्तियार करें, क्योंकि किसी को आप राज बताएंगे जिसकी वजह से कोई नुकसान आपको मिल सकता है। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें हफ्ते कम खा रहे हो तो बेहतर है। बस जल्दबाजी और गुस्से पे काबू रखेंगे तो बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में आएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आनी है जिनसे तरक्की, कामयाबी और खुशियों के रास्ते हमवार होंगे, लेकिन आपके इमोशनल फैसले आपकी खुशियों को खा सकते हैं। किसी काम को जल्दबाजी में तब तक न छोड़ें जब तक पूरी तरह से वजाहत नहीं होती। किसी अपने से दुख भी इस हफ्ते में मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन दौलत के बाद से रास्ते बिछेंगे। याद रहे आपकी हाजिर दिमागी आपको बड़ा फ़ायदा देगी, यानी असबाब सामने होंगे, इंतखाब आपके हाथ में होगा। रोज़ वॉक पे जाने के साथ साथ पानी अगर अपने साथ रखते हैं, रात को सोने से पहले सराहने पानी रखते हैं तो बहुत बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में आएगा। इस हफ्ते घड़ी पहनना आपके लिए बहुत मुबारक होगा। जहां आराम करते हैं वहां रुकी हुई घड़ी ना हो तो इनसे भी बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में होगा। इनका भी नियाम करता सफ़ेद चीज़ का और इसमें आदम पतस की मैं दे सकती हैं। अल्लाह पाक की दरबार में दुआ है कि ऐ मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है पंतन पाक का, जो हमें देख रहे हैं सबकी दुआ अपने दरबार में कबूल मकबूल फरमा। अल्लाह